हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे परमात्मा, हे परम कृपाळु। बंधाय यशोदा जी गाय, लालो मारो पारणिया क्यारे पोट जाय। पारणियों बंधाय यशोदा जी गाय, लालो मारो पारणिया क्यारे पोट जाय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। મારા ભક્તો, ભગવાન કહે, ભગવાન આખા જગતને, અમને અને તમને, આ ભક્તોને ભગવાન એમનો રિશ્તો એકવાર બંધાઈ જાય ને તો પછી તૂટે નહીં એવો રિશ્તો હોય છે। અને ભક્તો કહે છે, હે ભગવાન, આ જગતમાં અમને જો તમે સાથે હશો તો કઈ તકલીફ કઈ નથી ઘટવાનું, માટે તમારો સાથ અમારે સતત જોઈશે, નહીતર
એટલે અમારું જીવન એ કોઈ જીવન નથી કહેવાતું. તેરા સાથ હૈ તો मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मेरी जिंदगी में तू ही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो सुखी है जो जीवन, सुखी है जो जीवन, ये तेरा कर्म है, सुखी है जो जीवन, ये तेरी रहमत है, मेरी धड़कनों में ये सांसें तेरी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो टूटी है कश्ती तेज है धारा, टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी न कभी तो मिलेगा किनारा, कभी न कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही है, बही जा रही है ये समय की नदी, बही जा रही है समय की नदी, इसे पार करने की आशा जगी है, इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो हर एक मुश्किल, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, कुछ भी नहीं है तो कोई
कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो। नमोस्तुते विशाल व्यास बुद्धये, फलारविन्दाय यत्र यत्र नेत्रम्, येन त्वया भारत तेलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीप। श्री शुक उवाच, વાલા ભક્તો, લાલન એમનું મૃત્યુ નિપજાવવા આ તૃણાવ્રત વંટોળિયાના સ્વરૂપમાં આવ્યો છે. લાલનને એ ઉપર 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 લઈ ગયો વંટોળિયો. લાલન તો એ સમાધિમાં, લાલન તો એ વંટોળિયાના સ્વરૂપમાં એ આનંદ કરે છે. લાલનને હવે આ મથુરા તરફ લઈ જવા લાગ્યો છે વંટોળિયો. પણ લાલન કહે, હજી મારે ત્યાં મથુરામાં જવાને વાર છે, માટે મારે ત્યાં નથી આવવું, હજી મારે ગોકુળમાં લીલાઓ કરવાની છે. એટલે વાલા ભક્તો, લાલન એમણે તૃણાવ્રતનું ગળું દબાવીને મૃત્યુ નિપજાયું. ગોપીઓ પણ લાલનને ઘણું ઘણું શીખવ્યો. લાલનની બાળ લીલા એ બધી ગોપીઓ એ પણ વધારે આનંદ કરે. ગોપી લાલનને કહે, લાલા અહીંયા આવ. હાથ કોને કહેવાય? તારા હાથ ક્યાં? લાલન હાથ બતાવે પોતાના, આને હાથ કહેવાય. ગોપીએ પૂછ્યું પાછું બીજો પ્રશ્ન, લાલા
પગ કોને કહેવાય? લાલને કહ્યું પોતાના પગ બતાવીને કે આને પગ કહેવાય. ગોપીઓ કહે, લાલા કાન કોને કહેવાય? કાન ક્યાં? લાલન એ દોડતા ગોપીના ખોળામાં બેસી ગોપીના કાન પકડીને બતાવ્યા કે આને કાન કહેવાય. ગોપીએ કહ્યું, લાલા પણ મારા કાન તો છોડ, મને કષ્ટ થાય છે. તે તારા કાન પકડીને કેમ ન કીધું કે આને કાન કહેવાય? લાલન કહે, મેં ક્યાં તારો કોઈ અપરાધ કર્યો છે તો હું મારા કાન પકડું? ગોપી કહે, લાલા તું તો ચતુર બની ગયો છો. લાલનને પકડીને ગોપી ગોદમાં બેસાડે ચૂમવા લાગે છે. એક ગોપી લાલનને કહે, લાલન અહીંયા આવ, આ ટોપલી લઈ લે નાની, ત્યાંથી ગોબર ભરી અને અહીંયા નાખ. લાલન કહે, પણ મૂલ્ય તો આપીશ કે નહીં? ગોપી કહે, ચોક્કસ, પણ હિસાબ? ગોપી કહે, એક ટોપલી નાખીશ એટલે હું ગોબરનું તારા મુખ ઉપર એક ટપકું કરી દઈશ. આમ લાલને ઘણી ટોપલીઓ નાખી. ગોપીએ આ મોઢું આખું લાલનનું ગોબરના ટપકા કરીને આવી રીતે હિસાબ રાખ્યો. એમાં યશોદાને ખબર પડી ગઈ અને જોયું. યશોદા કહે, લાલા આ શું? આખું મોઢું ભરી મૂક્યું. ગોપીને પણ ઠપકો દીધો યશોદાએ. એ કે, ગોપી તું એ પણ સાવ આવી રમત કરાય? હાલ. લાલનને ઉપાડી ગયા હાથ પકડીને, નવડાવ્યો, સુંદર કપડાં પહેરાવ્યા. પછી લાલન પાછા દોડતા આવ્યા. ગોપી હિસાબ મૂલ્ય તો આય, તે બહુ કામ કરાયું. ત્યારે ગોપી કહે કે હિસાબ બતાવ તો હું આપું. હિસાબ તો માએ આ બધો નાશ કરી નાખ્યો. આ ગોપીએ કહ્યું, લાલન આ છાશ પીવી હોય તો છાલિયું ભરીને છાશ આપી. જેવા લાલનને એમ થયું કે હવે આ મૂલ્ય તો નથી આપતી, આ છાશે નહીં આપે, એટલે લાલન હવે એ છાલિયું છાશનું ભરીને લેવા પ્રયત્ન કરે. ગોપીએ રોક્યા. ઉભો રે લાલા. લાલાએ કહ્યું, કેમ? ત્યારે ગોપી કહે કે મને પેલા નૃત્ય બતાવ, નાચ કર તો છાશ આપું.
લાલન કહે, આ ગોપીએ બહુ હેરાન કરે છે હો, કેવી જબરી છે, આ છાશય નહીં પીવડાવે, પણ છાશ માટે થઈને છાલિયું ભરીને લાલન નાચ કરવા લાગે છે. ગોપી આનંદ કરે, લાલન પ્રેમ આપે છે, ઘણો પ્રેમ આપે. બીજી ગોપીઓ પણ કહે, લાલા કાલે મારે ત્યાં આવજે, હું પણ તને છાલિયું ભરીને આપીશ. પ્રભુ પ્રેમથી ગોપીઓને આનંદ કરાવે. આખા બ્રહ્માંડના 14 બ્રહ્માંડના આ અધિકારી લાલન બધાને પ્રેમ આપે, બાળ લીલા કરી આનંદ કરાવે. ભક્તો ગોપ ગોવાળો પોતાનો દિવ્ય પ્રેમ, દિવ્ય ભાવ રજૂ કરતા કહે, શેષ ગણેશ મહેશ દિનેશ, શેષ ગણેશ મહેશ દિનેશ, સુરેશુ જાહી નિરંતર ધ્યાવે, જાહી અનાદિ અનંત અખંડ, અજેદ ભેદ સુભેદ બતાવે. નારદ સે સુખ વ્યાસ રટે, નારદ સે સુખ વ્યાસ રટે, પછી હારે તો પુનિ પાર ન પાવે. તાહી અહિર કી છોહરિયા, છછિયા પર છાછ પે નાચ નચાવે. તાહી અહિર કી છોહરિયા, છછિયા પર છાછ પે નાચ નચાવે. बालकृष्ण की छवि, बालकृष्णन की छवि, बालिको ग्वालिन नंद द्वारे आवे. गोद बिठावे के लाड लडाए के, गोद बिठावे के लाड लडाए के, हाथन सो माखन खवाए. चुंबन ले मन मोहन का, चुंबन ले मन मोहन का, और छाछ दिखावे के नाच नचावे. जो सुख शेष महेश न पायो, जो सुख शेष महेश न पायो, आहिर की छोरी वो सुख पावे. शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाही निरंतर ध्यावे. जाके धरती अंबर, जाके नाम है धरती अंबर, जाके नाम आकाश तावे. घट घट वासी जो अविनाशी, आदम निगम बखान सुनावे. घट घट वासी जो अविनाशी, आदम निगम बखान सुनावे. ताही अहिर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नसावे. वसु सहस्र भुजानु धारे, सूर्य मुनि जन जाको पार न पावे. ताही अहिर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे. घट घट वासी
હરિ અવિનાશી ચતુરાનન સેવ પારન પાવે જાકો દર્શન સુરમુનિ દુર્લભ 14 બ્રહ્મન પલક में तारे निषदिन शेष रहत सेवा में लक्ष्मी जाके पावद बावे ताही अहिर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाचन चावे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर ध्यावे जाही अनादि अनंत अखंड अजेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे नारद से सुख व्यास रटे पछी हारे तऊ पुनि पार न पावे ताही अहिर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाचन चावे ताही अहिर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाचन चावे भक्तो आनंद करे વ્રજમાં ગોકુળમાં અને કૃષ્ણ એમની સાથે લીલાઓ કરે છે કૃષ્ણ બધાને આનંદ કરાવ્યો તમે પણ બધા હવે ઊભા થાઓ અને રાસ લેવા માટે તૈયારી કરો એ ગોકુળિયું હવે ગમતું નથી અને વળી જમના ખારી ઝેર કાનુડા તારી મોરલી અમારા ચિત્તને ચોરી ગઈ કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને આજની રાત અમે રંગ ભર રમશું આજની રાત અમે રંગ ભર રમશું એ પ્રભાતે પાછો માગી લેજે જશોદા મૈયા પ્રભાતે પાછો માગી લેજે જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને જવતલ ભાર અમે ઓછો નવ કરીએ જવતલ ભાર અમે ઓછો નવ કરીએ સકલ ભાર અમે ઓછો નવ કરીએ એ ત્રાજવે તોડી તોડી ત્રાજવે તોડી તોડી દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાંબીને કડલા હડફટ મેલિયા કાંબીને કડલા હડફટ મેલિયા હાર હૈયાનો માગી લેને જશોદા મૈયા હાર હૈયાનો માગી લેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા
કાનુડો માગ્યો દેને પુરુષોત્તમ પ્રભુ પ્રાણ અમારા પુરુષોત્તમ પ્રભુ પ્રાણ અમારા ચરણ કમલ ચિત્ત દ્યોને જશોદા મૈયા ચરણ કમલ ચિત્ત દ્યોને જશોદા મૈયા બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર રાખો ચરણમાં શ્યામ રાખો ચરણમાં શ્યામ કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને આજની રાત અમે રંગભર રમશું આજની રાત અમે રંગભર રમશું પ્રભાતે પાછો માગી લેજે જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા કાનુડો માગ્યો દેને કાળો કાનુડો તોય મને કાળો કાનુડો તોય મને વાલો વાલો લાગે વાલો વાલો લાગે નાનો નાનો તોય મારું નાનો નાનો તોય મારું કાળજું માંગે નાનો નાનો તોય મારું કાળજું માંગે કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા મોહન માગ્યો દેને કાનુડો માગ્યો દેને જશોદા મૈયા મોહન માગ્યો દેને બાળકૃષ્ણ પ્રભુ અને બલરામજી શેષનાગ સ્વરૂપ એ આખા ગોકુળને દિવ્ય લીલાઓ કરી આનંદ કરાવે છે વાલા ભક્તો યાદવ કુળના કુળ ગુરુ ગર્ગાચાર્ય ફરતા 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 ગોકુળમાં નંદાલયમાં નંદ યશોદાને ત્યાં પધારે છે આચાર્ય શ્રીનું સ્વાગત સન્માન કર્યું નમ્રતા પૂર્વક વિનંતી કરી આચાર્ય શ્રી અમારે ત્યાં બે નાના બાળકો છે તેમના નામ તમે કરાવી આપો એમનું હજી નામ બાકી છે ત્વમહી વિદામ શ્રેષ્ઠ સંસ્કારાન કર્તુમ મહસી બોલ્યો નયો નૃણામ જન્મના બ્રાહ્મણો ગુરુ આચાર્ય શ્રીએ નંદ યશોદાને કહ્યું હું યાદવ કુળનો કુળ ગુરુ છું એટલે તમારા બાળકોના નામ મેં પાડ્યા નક્કી કર્યા એવી ઘટનાની જાણ જો કંસને થાય તો ચોક્કસ એને ખાતરી થઈ જશે કે આ એમનો શત્રુ એમનો કાળ એ અહીંયા છે ત્યારે નંદ યશોદાએ કહ્યું કે કોઈ જાતની જાહેરાત નહીં કરીએ ઉત્સવો પણ નહીં મનાવીએ ગૌશાળામાં નામ ખાનગીમાં તમે
કરી આપો બંને બાળકોના. પંડિતો ઉપદેશ આપે છે. ભાગવતકારો સમજાવે કે બાળકોના નામ ગમે તેમ રીતે નથી પાડવાના. બાળક એની કઈ રાશિ એ પણ જોઈને એની પુસ્તિકા બજારમાંથી મેળવીને એમાંથી નામ પસંદ કરીને બાળકોના નામ નથી પાડવાના. સંતો, ભક્તો, આચાર્યો, વિદ્વાનો એમને નામ પાડવાનું કહેવાનું હોય છે. એમને ભવિષ્યની ખબર પડી જતી હોય છે. બાળકને જોવે એટલે એમને ખબર પડી જાય કે આ બાળક કેવો થશે, અને એ પ્રમાણમાં એના સદગુણોના પ્રમાણમાં બાળકનું નામ સંતો પાડતા હોય છે, વિદ્વાનો પાડતા હોય છે. એટલે જેવા ગુણ એવું નામ પાડે તો પછી એમાં કોઈ કોન્ટ્રાડિક્શન, વિરોધાભાસ ન થાય નામ અને બાળકમાં. નહીંતર તો ગમે તેવા નામ પાડી દેવામાં આવે તો નામ રાખ્યું હોય અભય, પણ ઉંદરડી પણ જો ભાગે અને જોઈ જાય તો ડરવા લાગે. ડરપોક હોય, નામ હોય હું અભય, એટલે આવું થાય. માટે નામ જેવા ગુણો, જેવું ભવિષ્ય એ પ્રમાણેના રાખવા. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ પણ આચાર્યોને જ્ઞાન હોય, બ્રાહ્મણોને જ્ઞાન હોય, અને બ્રાહ્મણના મુખેથી નીકળે એ બરાબર જ હોય. પરમાત્મા પણ એમાં સંમત હોય. એટલે બ્રાહ્મણો પાસે કોઈ ન મળે તો બ્રાહ્મણો પાસે નામ પડાવવા, એવું કરવું, એવું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. આચાર્યશ્રીએ નામ પાડવાનું વિધિ ચાલુ કર્યો. બાળકો બદલી નાખ્યા આચાર્યની પરીક્ષા કરવા. આ ગોપીઓય કેવું કરે છે. યશોદા અને રોહિણી એના પોતપોતાના બાળકોને બદલી નાખ્યા. પણ આચાર્યશ્રીને ખબર પડી ગયો, વિદ્વાનોને ખબર પડી જાય છે કે આ મારી ખાતરી કરવા માટે આવું કરે છે. આચાર્યશ્રી કહે, અયમ હિ રોહિણી પુત્રો રમયન સુહૃદો ગુણૈહિ આખ્યાયતે રામ ઇતિ બલાદ્રી કયાદ બલમ વિદુઃ યદુનામ પૃથગ ભવાત સંકર્ષણ મુસન ત્યુત. આ બાળક રોહિણીનો પુત્ર છે. યશોદાના ખોડામાં હતો. એ બાળક બતાવીને ગુરુએ કહ્યું, આ બાળકનું નામ રોહિણી પડે છે. આ બાળક મોટો થઈને કુટુંબીઓને, સગાઓને, મિત્રોને, રાજાઓને
પોતાના સદગુણોથી આકર્ષણ કરશે. એટલે આ બાળકનું નામ શંકરષણ પડે છે. આ બાળકનું નામ રામ પડે છે. આ બાળકમાં એટલું બધું બળ આવશે એટલે આ બાળક એને બલરામ પણ કહેવાશે. આ બાળક બધાને ભેગા કરનારો, જૂથ બળ બધાથી વધારે આ બાળકને હશે. આ બાળકનું બીજું વધારાનું નામ પણ શંકરષણ પાડશે. આનાથી વધારે આ બાળકના કોઈ નામ હવે નથી. યશોદાના ગોદનું બાળક, એનું નામ પાડ્યું. હવે રોહિણીના ગોદમાં બાળક છે, યશોદાનો પુત્ર. આચાર્ય શ્રી કહે, આસનનું વર્ણાસ્ત્રયો હયસ્ય ગૃહણતો અનુ યુગમ તનુ સકલો રક્ત તથા પીત ઇદાનીમ કૃષ્ણતામ ગત. આ બાળક સાંભળો છે, યશોદાનો પુત્ર છે. બધા જ યુગમાં પ્રાગટ્ય કરી આ બાળકે દેહ ધારણ કરેલા છે. અગાઉના પ્રાગટ્ય સમયે આ બાળક શ્વેત, લાલ, પીળો એવા રંગના શરીરને ધારણ કર્યા છે. આ વખતે આ બાળકે શ્યામ રંગ પસંદ કર્યો છે અને આદિશક્તિએ સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય કર્યું છે. આ બાળકનું નામ કૃષ્ણ પડે છે. આ બાળકની જન્મ કુંડલી ધ્યાને લેતા તેની કુંડલીમાં 7મા સ્થાનમાં રાહુ છે. આથી આ બાળક મોટો થશે ત્યારે ઘણી સ્ત્રીઓનો સ્વામી બનશે. જેને જે નામ પસંદ પડશે એ નામથી બોલાવશે તો પણ આ બાળક એમનું કલ્યાણ કરશે. ચોક્કસ પોકાર કરવામાં આવશે. આ બાળક મોક્ષ ગતિ પણ આપનારો થશે. આચાર્ય શ્રી તો હવે ભાવ પોતાનો રજૂ કરે છે. નામ પાડ્યા છે. કોઈ કહે ગોવિંદ, કોઈ ગોપાલા, કોઈ કહે ગોવિંદ, કોઈ ગોપાલા, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला. कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला. અને ભક્તો બધાય
પોતાનો ભાવ રજૂ કરે. હરિ તારા છે 1000 નામ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. હરિ તારા છે 1000 નામ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. પ્રભુ જવાબે આપે છે, ભલે હોય 1000 નામ, પ્રેમથી લખજો કંકોતરી. ભલે હોય 1000 નામ, ભાવથી લખજો કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કિયા ગામે લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કિયા ગામે લખવી કંકોતરી. પ્રભુ જવાબ આપે છે, ભલે રોજ બદલું મુકામ, પ્રેમથી લખજો કંકોતરી. ભલે રોજ બદલું મુકામ, ભાવથી લખજો કંકોતરી. પ્રભુ તરફ શુદ્ધ પ્રેમ, દિવ્ય ભાવ જાગે, શ્રદ્ધા જાગે તો વાલા ભક્તો, પ્રભુ તમારી પાસે આવે. પ્રભુને બધા જ તમારા સંદેશાઓ, તમારી ચાલ ચલગત, તમારા વર્તન, તમારા જીવન, એની પ્રભુને ખબર હોય જ છે. પ્રભુને બધું જ આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ ને એની ખબર પડી જાય છે. સંદેશાઓ આપણા પ્રભુને દેખાય છે. કોઈ તને રામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે. કોઈ તને રામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે. કોઈ કહે નંદનો કિશોર. મથુરામાં મોહન ને ગોકુળમાં ગોવાળીઓ. મથુરામાં મોહન ને ગોકુળમાં ગોવાળીઓ. દ્વારિકામાં રાય રણછોડ. નરસિંહ મહેતાનો વાલો સ્વામી સામળિયો. નરસિંહ મહેતાનો વાલો સ્વામી સામળિયો. એ મીરાનો ગિરધર ગોપાલ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. હરિ તારા છે 1000 નામ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. ભલે હોય 1000 નામ, પ્રેમથી લખજો કંકોતરી. આચાર્ય શ્રી કહે, આ બાળક એ ભક્તો પરાક્રમ મુજબ એ નામ પાડી દેશે. અને એટલે તો નામ પડ્યા છે મુરારી, રણછોડ, મોહન, ચિત્તચોર. પ્રભુનું એક નામ અમના પણ છે. બધાના મનને હરી લેનાર. એટલે ચિત્તચોર, મનોહર પણ કહેવામાં આવે છે.
પંડિતો કહે છે તન મન અને ધન, એમાંથી તન અને ધન ગમે તેને આપો, પણ મન પ્રભુને જ આપવું. આપણું મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ પ્રભુ સિવાય કોઈને અપાય નહીં. જો આપીએ તો દુરુપયોગ થાય આપણી બુદ્ધિનો, તો પાપ આપણને લાગે, આપણા ખાતે લખાશે. અને વળી પ્રભુને આપણે નહીં આપીએ મન, ચિત્ત, તો પ્રભુ મન, ચિત્ત હરી લેશે. પત્ની, બાળકો, સગાઓ, મિત્રો, એમાં મન આપણે રાખશું તો દુઃખ આવશે. પ્રભુને મન આપશું તો આનંદ મળશે. વાલા ભક્તો, લાલો કે લાલન કે બાળક, હવે એવું કહેવાની જરૂર નથી. હવે તો નામ પડી ગયું, ઘણા નામ પડ્યા. કોઈ પણ નામથી આપણે બોલાવશું બાળકૃષ્ણને, એટલે પ્રભુ પ્રેમ રૂપી દોરીથી ખેંચાઈને આવી જશે. યશોદાએ આચાર્ય શ્રીને 56 પ્રકારના ભોજન બનાવવા માટે, આરોગવા માટે ઉત્તમ પ્રકારની સામગ્રીઓ કાઢી આપી. છપ્પન પ્રકારના ભોજનો બનાવ્યા. આચાર્ય શ્રી સ્વપાકી હતા, પોતે બનાવે અને પોતે ખાય, એને કહેવાય સ્વપાકી. બીજા કોઈના હાથનું બનાવેલું ભોજન ખાય નહીં. આચાર્ય શ્રી એમણે 56 ભોગ બનાવ્યા. તુલસી દળ પધરાવી થાળ આરોગવા માટે વિનંતી કરે આચાર્ય શ્રી. આરોગો ને નંદલાલ મારા પ્રેમની થાળી. આરોગો ને નંદલાલ મારા પ્રેમની થાળી. જમવા આવો ને નંદલાલ મારા પ્રેમની થાળી. મેં તો રસોઈ મારા હાથે બનાવી. મેં તો રસોઈ મારા હાથે બનાવી. પ્રેમે જમાડું નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. આરોગોને નંદલાલ મારા પ્રેમની થાળી. ભાત રે ભાતના ભોજન બનાવ્યા. એ વિધ વિધના છે પકવાન, એ મારા પ્રેમની થાળી. આરોગોને નંદલાલ એ મારા પ્રેમની થાળી. જળ રે જમનાજીની જારી ભરી લાવું. જળ રે જમનાજીની જારી ભરી લાવું. આચમન કરો ને મુરાર રે મારા પ્રેમની થાળી. આરોગોને નંદલાલ એ મારા પ્રેમની થાળી. મખમલનું આસન આપું અલબેલા. મખમલનું આસન આપું અલબેલા. પ્રાણ જીવન તમકાજ રે
મારા પ્રેમની થાળી આરોગોને નંદલાલ એ મારા પ્રેમની થાળી માધવદાસના સ્વામી સામળિયા પ્રતાપ વ્યાસના સ્વામી સામળિયા તુમ પર જાઉં બલિહાર રે મારા પ્રેમની થાળી આ લોકોને નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી જમવા આવો ને નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી બાલકૃષ્ણ પ્રભુ એ તો ત્યાં જ હતા. આવા પ્રેમથી બોલાવે તો ચોક્કસ પ્રભુ તો આવે જ. અને ભાવ પણ એવો જ હતો. લાલન કૃષ્ણ એ ભોજન કરે છે. નંદ બાવે જોયું, ગુસ્સે થયા. યશોદા, આ તારો લાલો નટખટ છે, મારું ભોજન અભડાયું, હવે મારે આ ભોજન નથી કરવું. સદબુદ્ધિ, સમજણ, ઓળખ એ પ્રભુ કરાવે તો થાય, નહીતર ન થાય. આચાર્ય શ્રી પણ એને ગુસ્સો આવ્યો, એનામાં સમજ ન આવી. યશોદાએ હવે જલ્દીથી ભોજન તૈયાર થઈ જાય એવી સામગ્રી કાઢી આપી. ખીર બનાવવા માટે. અને લાલનને કૃષ્ણને એક રૂમમાં પૂરીને કુટીર લગાવી દીધી. આચાર્ય શ્રીએ ખીર બનાવી અને ભોગ ધરાવવા દિવ્ય શ્લોક પણ બોલ્યા છે. વાલા ભક્તો, આપણે જ્યારે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે દિવ્ય શ્લોક પણ બોલી શકાય છે. એ પણ તમારે લખજો અથવા તો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરવું. પ્રતાપભાઈ વ્યાસ આ કથા આવે એટલે વારે વારે રિપીટ કરીને આ શ્લોક ભોગ ધરાવતા સમયે ઉચ્ચારણ કરવા માટેના છે. ત્વદીયમ વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે ગૃહાણ સમ્મુખો ભૂત્વા પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વર. હવે બીજો શ્લોક. રામ કહે સુખ ઉપજે, કૃષ્ણ કહે દુઃખ જાય, મહિમા મહાપ્રસાદ કી પાવો ભોગ લાય. હવે ત્રીજો શ્લોક. શર્કરા ખંડ ખાદ્યાની દધી ક્ષીર ઘૃતાની ચ આહારમ ભક્ષ્ય ભોજ્યમ ચ નૈવેદ્યમ પ્રતિગુહ્યતામ. આ ત્રણેય મંત્ર અથવા કોઈ પણ એક મંત્ર એનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે પ્રભુને ભોગ ધરાવતા સમયે. તમે પણ ઘરે પ્રભુને જે રસોઈ બનાવો એની થાળી ધરાવો છો કે બધાય? તો બહુ સારું. આ થાળ એ આપણે શું બનાવ્યું એ આપણો મનનો ભાવ આપણે રજૂ કરવાનો છે. બાકી તો બધાય કુટુંબમાં બધુંય
બનાવી નોય શકે, પણ થાળ એવો સરસ પ્રેમથી ગાય ભગવાન રાજી થાય અને ભગવાન ભોજન કરવા પધારે છે. જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, ધોઉં કર ચરણ કરો ત્યારી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, બેસો મેલ્યા બાજોઠિયા ઢાળી, કટોરા કંચનની થાળી, જળે ભર્યા ચંબુ ચોખાવી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, કરી કાઠા ઘઉંની પોળી, મેલી ઘૃત સાકરમાં બોળી, કાઢ્યો રસ કેરીનો કોળી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, ધોઉં કર ચરણ કરો ત્યારી, ગળ્યા સાટા કેબર ફૂલવડી, ગળ્યા સાટા કેબર ફૂલવડી, દૂધ પાક માલપુઆ કઢી, દૂધ પાક માલપુઆ કઢી, પૂરી પોચી થઈ છે ઘીમાં જબોળી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, અથાણા શાક સુંદર ભાજી, લાવી છું તરત કરી તાજી, દહીં ભાત સાકર છે જાજી, ચાલુ કરો લાવું જળ જારી, એલાયચી લવિંગ સોપારી, ચણું કરો પાન બીડા બનાવી સારી, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, મુખવાસ મનગમતા લઈને, મુખવાસ મનગમતા લઈને, પ્રસાદીનો થાળ મને દઈને, ભૂમાનંદ કહે રાજી થઈને, પ્રતાપભાઈ વ્યાસ કહે રાજી થઈને, જમો થાળ જીવન જાઉં વારી, ધોઉં કર ચરણ કરો ત્યારી, બેસો મેલ્યા બાજોઠિયા ઢાળી,
જમો થાળ જીવન જાવું વાળી. એવો પણ ભાવ ભક્તો રજૂ કરે છે. અને બધાય ભક્તો બોલાવે પોતાને ઘેર. કાનકુંવર નંદના લાલા અમારે ઘેર જમવા આવો, સાથે રાધાજીને લાવો, અમારે ઘેર જમવા આવો. કાનકુંવર નંદના લાલા અમારે ઘેર જમવા આવો. આસો પાલવના પ્રભુ તોરણ બંધાવ્યા, આંગણા લીપાવી મેં તો બાજટ મુકાવ્યા. બાજટ મુકાવ્યા, સ્વાગતના ફૂલડા વેરાવ્યા, અમારે ઘેર જમવા આવો. કાનકુંવર નંદના લાલા અમારે ઘેર જમવા આવો. શ્રીખંડ પૂરી ને ભજીયા બનાવ્યા, રાયતા પાપડ ને અથાણા મુકાવ્યા. અત્યારે તો સમય બદલી ગયો કહેવાય ને. પૂરણપોળી, ઢોસા, મેગી, પીઝા આપણે જે બનાવીએ એ પ્રભુને ધરાવીએ. તો આવું બધું પણ અત્યારે અને પ્રભુ બધું ગ્રહણ કરે છે. આપણો પ્રેમ એટલે પ્રભુ ગ્રહણ કરે છે. તમ તમતા શાક મેં બનાવ્યા, અમારે ઘેર જમવાને આવો. ભાત કમોદનો ને દાળ છે મગની. પ્રભુને મગની દાળ બહુ પસંદ છે. મગની ફોતરાવાળી નહીં, ફોતરા વગરની. ભાત કમોદનો ને દાળ છે મગની. મીઠા દહીંની કઢી બનાવી, જમના જળની રે જારી ભરી લાવી, અમારે ઘેર જમવા આવો. કાનકુંવર નંદના લાલા અમારે ઘેર જમવાને આવો. લવિંગ સોપારીને પાનના બીડલા, ભક્તો આપે છે આજ ખોલીને દિલડા. કહો તો ઢોલીઓ ઢળાવું, અમારે ઘેર જમવા આવો. કાનકુંવર નંદના લાલા અમારે ઘેર જમવાને આવો. વાલા ભક્તો, આવો સુંદર ભાવ હોય તો પ્રભુ ભોજન કરાવવા માટે, ભોજન કરવા માટે આવે. અને ભક્તો પણ તો જ આપણે ત્યાં ભોજન માટે વધારે પધરામણી કરે. નહીતર કોઈને વારે વારે કે સમય પછી પણ આપણી શું હસ્તી, આપણે શું કરી શકીએ કોઈ માટે. તો કોણ આપણી તે પધારે, કોણ આપણી પાસે આવે. આપણે પોતે કઈ બહુ ન કરી શકતા હોય સગવડતા વ્યવસ્થા, તો બીજાને કેમ રાજી કરી શકો. આ તો પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે. એમણે ખીર પણ ઓગળાવી
આચાર્ય શ્રી એમણે પાછી વિનંતી કરી. યશોદાને બોલાવ્યા. યશોદાએ ખૂટી ખોલીને જોયું તો ત્યાં પણ કૃષ્ણ, અહીંયા પણ કૃષ્ણ. આચાર્યશ્રીને પણ બતાવ્યું. આચાર્યશ્રીએ બંને જગ્યાએ કૃષ્ણ. આચાર્યશ્રીને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ લાલો એ કૃષ્ણ એ પરમ બ્રહ્મ પોતે જ. યશોદાને પણ ભલામણ કરી છે કે યશોદા, આ બાળકનું ધ્યાન રાખજો. રામ એ નામનો પ્રભાવ કેવો કે તમે રામ નામ લખો અને પથ્થર પણ આ તરે. એકવાર રામ પ્રભુએ કોઈ જોવે નહીં એમ પોતાનું નામ લખ્યું પથ્થરમાં અને પથ્થરને મૂક્યો પાણીમાં, તો પથ્થર ડૂબી ગયો. રામજીને થયું કે કોઈએ જોયું તો નથી ને આ મારું કાર્ય. હનુમાનજીએ જોઈ લીધું. રામે કહ્યું તમે કોઈને કહેતા નહીં. હનુમાનજી કહે હું તો બધાને કહીશ. હનુમાનજીએ બધાને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે રામજીએ પથ્થર મૂક્યો પાણીમાં, પોતાનું નામ લખીને રામ, તો પથ્થર ડૂબી ગયો. એનું કારણ શું? કોઈ સમજાવી ન શક્યા. રામજીએ કહ્યું કે તમે જ સમજાવો. ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે પ્રભુ, તમે જેને છોડો એ તરે નહીં, ડૂબે. પથ્થરને તમે છોડ્યો એટલે એ તરે નહીં, ડૂબે. અને રાવણે પણ લખ્યું હતું પથ્થરમાં નામ અને તૈરો તો, પણ એણે પથ્થરને કાનમાં કીધું તું, કોઈ ન સાંભળે એમ, કે જો તું ડૂબીશ તો તને રામ પ્રભુની સોગંદ છે. એટલે રામ પ્રભુના પ્રેમ એના કારણથી પથ્થર પણ રાવણ લખ્યું તોય તૈરો છે. એટલે નામ એનો પ્રભાવ બહુ હોય છે. વાલા ભક્તો, આ દિવ્ય કથા આપણે આચાર્ય શ્રી એમના નામકરણની મહાદેવજીને સંભળાવવાની હતી. એટલે આપણે આ કથા વિગતવાર કહી છે. વાલા ભક્તો, હવે આપણે કથાને વિરામ આપશું, પછી આગળની કથા કરીશું. ભક્તોએ બધાએ આપણે પણ આ આરતી થાય છે. પછી આપણે પણ આરતી કરીશું. પ્રસાદ લઈને બધાએ પ્રભુની કૃપા મેળવવાની છે, મહાદેવજીની કૃપા મેળવવાની છે. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય.
ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. જમો થાળ જીવન જાઉં વારે. હે પરમાત્મા, હે પરમ કૃપાળુ, હે પ્રભુ, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન,